ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ BC ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ एक साल ਲਈ पूरे सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ यानी कि PST ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, GST ਤੇ PST, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ PST ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਇਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ PST ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਲਕਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ 7% PST ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ। BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ MLA ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। It's a beautiful morning here in Richmond, and as Alexa said, we're joined by our 4 candidates in Richmond: Teresa Watt, Jas Jo Hall, Matt Pitcairn, and Alexa Liu. We all know that we're in a very difficult time. British Columbia is deep in an economic crisis. We need to rebuild confidence. We need to rebuild BC. And part of that has been accomplished by federal programs that keep people with enough money to pay for groceries. But we need to get people back to work. We need bold action. So the BC Liberal government will eliminate the provincial sales tax for a full year. In the second year, we'll reduce it to 3%. Because this will give people spring in their step. This will give people a chance to get ahead. This will build British Columbia by bringing in investment and giving people the confidence to get back involved in our economy. A major cut in provincial sales tax to 0 in the first year and 3% in the second year gives people a chance to get ahead. It gives people a chance to go out and do the things they want to do, to get out into restaurants, to enjoy life. And that's what we want to do right here in British Columbia. This is a bold decision, and it means that we will have the chance to rebuild British Columbia the way we want it. BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ BC ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ PST ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 3% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। Everyone knows that we're in a big economic crisis, and this is not a time to worry about the details so much as to get people back to work. And one of the ways to get people back to work is to stimulate the economy by reducing taxes, and that's exactly what we're going to do. As Rob has said, it's a $6.88 billion issue that comes with the reduction of sales tax to 0% in the first year, but we believe that British Columbians will benefit from that by building confidence and getting people involved in the economy like never before. Every government in the Western world is anticipating deficit spending for the next few years. That's the fact of the matter to pay for health and education, to maintain the services we want, to build all the projects that are already underway, and we'll be announcing more projects to come. But the idea is that we've got to stimulate this economy, we've got to give people confidence, we've got to rebuild BC, and that means that we're going to get rid of the sales tax for a full year and reduce it to 3% in the second year. Well, the NDP, as we know, brought in 23 new or increased taxes. This affected everybody in this province, so your tax bill went up. We're talking about a way to give people a chance to get ahead. This will result in a family of 4 having an average tax reduction of $1,700. That's money back in their pocket so they can have a chance to get ahead in life rather than pay the taxes that they currently do. We need to stimulate this economy by getting people back involved and to get them back to work, and that's exactly what this will do. BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਵਿਲਕਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ
ਜੋ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। Well, the Premier's own Economic Recovery Task Force included the BC Business Council, who recommended a dramatic drop in provincial sales tax by cutting it in half for 2 years. We're going a step further. We're going to stimulate this economy, bring in investment, and create employment by getting rid of the PST for the first year and reducing it to 3% in the second year. This economy calls for bold action, and the bold action we are putting together today is to reduce provincial sales tax to 0 in the first year and then reduce it to 3% in the second year. To deliver services like health and education, and we will not be cutting any of those services because at a time like this, that's exactly when they're needed. So when you hear from the NDP about anything suggesting that we're going to be cutting health and education, they are wrong. They're making it up because we are committed to providing the services British Columbians need in this time of need. ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰਿਊ ਵਿਲਕਿਨਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਦੇਵ ਹੰਸ ਨੇ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 16 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 42ਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 42ਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ NDP ਤੋਂ ਗੇੜੀ ਬੇਗ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਤੋਂ ਡੇਵ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵ ਹੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ PST ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰੀ ਗਿਲਫਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੇੜੀ ਬੇਗ ਜੋ ਕਿ NDP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਵ ਹੰਸ ਜੋ ਕਿ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਹੰਸ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਹੰਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਹੰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ? No, I'm feeling really good. PIX was the first platform that I used to help people out. ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 58 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਸਰਵ ਬੈਟਰ ਐਜ਼ ਐਨ MLA for my community and for my riding. So now you are in race and you are from Liberals. Liberals ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ PST ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਵੇਗੀ for just 1 year. So full statement ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਕੋਈ NDP ਵਰਗੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੈ। 7% ਜਿਹੜੀ PST ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਹਰ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $1700 ਸਾਲ ਦਾ ਬਚਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ PST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਨਲੀ ਫॉर 1 year if you No. guys are elected? No. So this is this is a kickstart. This is a kickstart to the economy. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ PST ਰਹੇਗੀ 0%. It's absolute 0%. ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ will raise it up to 3%. That's what the plan is. ਸੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, PST ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 7% ਇਜ਼ ਹਿਊਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਰਗੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ 1-2% ਕਰਕੇ। 7% ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਬ੍ਰੇਕ ਫॉर ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ 4-5-6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ $35,000 to $40,000 ਫॉर ਸੇਵਿੰਗਸ ਫॉर ਅ ਹਾਊਸ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ $35,000 to $40,000 ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। 7% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟਫ ਟਾਈਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੂਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੂਸਟ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NDP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ BC ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ NDP ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਵੀ ਵਰ ਇਨ $3 billion ਸਰਪਲਸ। $3 billion ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ $3 billion ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਟੈਕਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ $5 billion ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। $3 billion ਸਾਡਾ ਸਰਪਲਸ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਇਕੋਨਮੀ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਂਡ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਨੈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ NDP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ NDP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। $100 of million ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਮਨੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਗਰਾਊਂਡ ਫॉर ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਟੂ ਹੈਵ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਰਟੀ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਇਟ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ NDP ਦੇ ਕਰੰਟ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਇਜ਼ ਓਕੇ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਟੋਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 2 ਲੇਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ, 2 ਲੇਨ ਦਾ ਢਾਹ ਕੇ 2 ਲੇਨ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ, ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਲਾਈਜ਼। ਜੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ NDP ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਫੈਕਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ,
ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 512 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੈ। ਜਿਮ ਪੈਡੀਸਨ ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ $327 ਮਿਲੀਅਨ, 327 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖੋ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਈ ਵਰਕਡ ਔਨ 4 ਹਸਪੀਟਲਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਇਨ 3.5 years। ਸੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਫੋਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਐਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਟ ਆਲ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੈਰੀ ਬੇਕ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 100-150 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ। ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਦ ਕਰੰਟ MLA? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ BC ਲਿਬਰਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ MLA ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਕਰੰਟ MLA? So one guy, he even made a remark. He's like, he's not an MLA, he's MIA, missing in action. So basically ਲੋਕਾਂ ਦਾ concern ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। We don't even know how he looks like. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ। ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Like nothing has happened. Surrey has been neglected as usual. And 3-3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਆਮ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨਟੂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਦ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਔਰ ਐਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਇਲੈਕਟਡ ਫਰਮ ਦ ਗਿਲਫੋਰਡ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇਖਣ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ, volunteer work. I've spent thousands of hours into it. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। You know, I did not leave any stone unturned. So they had to announce it. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ $58 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕੋਰਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣੂਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ MLA ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ। And I'm accessible to people, I'm accessible to my clients. Now I will be accessible to my people anytime. ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਆਮ ਦੇਅਰ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਹੰਸ, ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਂਝਾ TV, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮਿਸਟਰ ਡੇਵ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MLA ਦੇ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ VOTING ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ PC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VOTING ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਸਮਰੱਥਾ, VOTING ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ VOTING ਪੈਕੇਜ VOTING ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ BC ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਚੋਣ BC ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੇਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮੇਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BC ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 1-800-661 8683 ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਡ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।